Good morning, beta. Today we are going to do the art of letter writing. Letters, as you know, is a substitute for conversation. ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that is a letter. In the olden times, people used to write letters, especially the kings, lords, generals, and other dignitaries. Common masses very rarely wrote letters. They just wrote letters to their friends or to their relatives or to their family if they were far away from them. Today it is you can say an important part of our life. Although we have stopped writing letters now, we don't write letters these days. We just send SMS. We write an email. It is also a form of letter, email or an SMS. Actually, letters were ways of bringing people together. Family and friends used to gather together reading that letter. If it had not been for letters, it would be impossible to give or get information. Letter writing is very important. A good letter, it is like a key which can open locked doors. From business point of view, every letter is an important one. It can influence your business. It can influence the balance sheet. Every letter that you send from your company acts as a representative. It is kind of silent, but it is not dumb. It has an impact. It also helps to create a reputation for the firm. There are many types of letters. Number one is official letters. All those letters which are addressed to different officers and officials in different departments, they are known as official letters. There is another sub-variety which is known as demi-official letters, which are somewhat private and personal. They are not kept in the official record, but they are written by officials and officers. Second type is commercial letters. Now, commercial letters are those letters which are exchanged between businessmen for transacting and promoting business. Commercial correspondence is very important for a business. There are many types of letters which come under this, which we receive and which we answer. Commercial letters include acknowledgements. It is letters which order goods, then compliance with orders, then employment letters, then letters of complaint, letters of goodwill, letters of introduction, letters of recommendation, then circular letters, letters of appointment. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝੀਏ, ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਡਰਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿਦ ਆਰਡਰਸ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ।
ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਚੰਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ। ਫਿਰ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬੌਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ। ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫॉर योर ਕੰਪਨੀ। ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਲਓ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਲੈਟਰਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨੋਟਿਸਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਲੈਟਰ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰਾ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰਸ। ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਟਰਸ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੋਬ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੋਬ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜੋਬ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਯੂ ਰਾਈਟ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ ਮੀਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਕਾਰਨਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਡਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਨਾਮ, ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੀਵਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲੋ ਸਰ, ਡੀਅਰ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਡੀਅਰ, ਹੈਲੋ, ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, yours lovingly, yours affectionately, yours faithfully, yours truly। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਂਡਿੰਗ ਯੂ ਲੈਟਰਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਮੇ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੀ ਯੂ ਦੈਨ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।